السلام علیکم معزز خواتین و حضرات، پروگرام رائٹ اینگل کے ساتھ میں ہوں علی ممتاز۔ ناظرین، اب سے کچھ ہفتے پہلے عمران خان صاحب کو لے کر یہ کہا جا رہا تھا کہ عمران خان صاحب جو چاہتے ہیں اسمبلیوں کو تحلیل کرنے کی بات کر رہے ہیں، اس میں وہ کامیاب نہیں ہو پائیں گے۔ چودھری پرویز الہی صاحب ان کے ساتھ نہیں ہیں۔ مونس الہی صاحب بھی جو بار بار ٹویٹ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں، اور جب وفاق میں تحریک عدم اعتماد آئی تھی تو اس سے پہلے بھی مونس الہی صاحب نے جو کہا تھا کہ جی ہم جب ساتھ دیتے ہیں، ساتھ نبھاتے ہیں تو پھر اس کو جاری رکھتے ہیں۔ یہ سب نہیں ہو گئے، صرف کہنے کی باتیں ہیں۔ دونوں طرف وکٹ کے کھیلا جا رہا ہے، دونوں طرف گھر راضی رکھنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ پھر بہت سے سوالات ایسے بھی اٹھے کہ جو چودھری پرویز الہی صاحب کے دیے گئے انٹرویوز کے بعد تھے، جس میں انہوں نے جنرل ریٹائرڈ قمر جاوید باجوہ صاحب کے حوالے سے اپنی ناراضگی کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ اگر ان کے خلاف کوئی بات کرے گا تو سب سے پہلے میں بولوں گا، پھر اس کے بعد ان کی پارٹی کے جو ایم پی ایز ہیں، یعنی کہ پی ایم ایل کیو کے جو ایم پی ایز ہیں، وہ بھی بات کریں گے۔ اور پھر اس سے یہ تاثر بھی دیا جانے لگا کہ یہ آپس میں معاملات اتنے اچھے نہیں ہیں کہ جتنا کہ اس کو پروجیکٹ کیا جا رہا ہے، اور جو اس کا پرسیپشن کریٹ کیا جا رہا ہے وہ ویسے نہیں ہے۔ بلکہ چودھری پرویز الہی صاحب نے یہ کہا بھی کہ اسٹیبلشمنٹ یہ چاہتی ہے کہ اسمبلیاں اپنی مدت مکمل کریں، اور پھر یہ بھی اطلاعات آتی رہیں کہ چودھری پرویز الہی صاحب مختلف پی ٹی آئی کے ایم پی ایس کے ذریعے عمران خان صاحب تک یہ پیغام پہنچا رہے ہیں کہ اسمبلی کو تحلیل نہ کیا جائے۔ پھر یہ معاملہ چلا گیا لاہور ہائی کورٹ میں۔ لاہور ہائی کورٹ کی طرف سے یہ کہا گیا کہ 11 جنوری تک اسمبلی کو تحلیل نہیں کیا جائے گا، اس بات کی گارنٹی دی جائے۔ وہ گارنٹی بھی چودھری پرویز الہی صاحب کی طرف سے دی گئی، اور پہلے پی ٹی آئی نے کہا کہ 11 تاریخ سے پہلے ہی ووٹ آف کانفیڈنس ہم لے لیں گے، لیکن جب وہ نہیں ہوا تو پھر پی ایم ایل این نے کہنا شروع کر دیا یہ ووٹ آف کانفیڈنس کیوں نہیں لیتے۔ پہلے تو یہ کہتے تھے کہ کریں نا تحلیل، کیوں نہیں کرتے تحلیل؟ پھر اس کے بعد یہ کہتے کہ جی عدم اعتماد ہم نے واپس لے لیا ہے، ووٹ آف کانفیڈنس کرنا ہے تو لیجئے، کیوں نہیں لیتے؟ تاخیر کس بات کی؟ ان کے نمبرز ہی پورے نہیں ہیں۔ بلکہ جب یہ ووٹ آف کانفیڈنس لیا گیا تو اس سے 2 روز پہلے اور اس دن بھی جو پنجاب اسمبلی کا اجلاس ہوا، اس میں پی ایم ایل این کی طرف سے یہی نعرے لگائے جاتے رہے کہ ووٹ آف کانفیڈنس لیں، اعتماد کا ووٹ لو، اعتماد کا ووٹ لو۔ اور پھر پی ٹی آئی کی طرف سے ایک سرپرائز دیا گیا کہ جب یہ کہا گیا کہ ہمارے نمبرز پورے ہیں اور ووٹ آف کانفیڈنس لیا جائے گا، اور ووٹ آف کانفیڈنس لینے کے لیے جو کرنٹ اجلاس ہے اس کو ختم کر کے نیا اجلاس اور اس کو ایجنڈے کا حصہ بنایا جائے گا، وہ ایجنڈے کا حصہ بنایا گیا۔ اور ایجنڈے کا حصہ بنانے کے بعد 186 ووٹ لے کر ووٹ آف کانفیڈنس کامیاب ہوا، یعنی کہ چودھری پرویز الہی صاحب پر 186 اراکین پنجاب اسمبلی جن کا تعلق حکمران جماعت پی ٹی آئی اور پی ایم ایل کیو سے تھا، انہوں نے اپنے اعتماد کا اظہار کیا۔ اور پھر اگلے روز لاہور ہائی کورٹ میں جو کیس چل رہا تھا ڈی نوٹیفائی کرنے کا چودھری پرویز الہی صاحب کو، اس پر گورنر پنجاب نے کہا کہ جی وہ اپنا نوٹیفیکیشن واپس لیتے ہیں، اور پھر اس نوٹیفیکیشن کو کالعدم قرار دے دیا گیا۔ اور جب یہ بھی سب ہو گیا تو پھر ایک اور بات یہ کہنا شروع کر دی گئی، اور بہت سے ایسے ہمارے تجربہ کار، انتہائی تجربہ کار صحافی حضرات نے بھی یہ پریڈکشنز کرنا شروع کر دی۔ پہلے تو ان کی ایک رات پہلے کی پریڈکشنز غلط ہوئی ہیں، وہ سب کہتے رہے جی 171، اور بلکہ ہم نے دیکھا کہ ایک مخصوص ایک گروپ آف ہمارے جرنلسٹ ہیں جن کی طرف سے 171 کی کہ جی پی ایم ایل این کے پاس بھی 171 ہیں اور حکمران جماعت کے پاس بھی 171 ہیں، اس کی ٹویٹس کی جاتی ہیں۔ پھر اگلے دن یہ کہنا شروع کر دیا کہ جی اسمبلی تحلیل نہیں کریں گے، یہ بات نہیں ہوگی، کیونکہ گارنٹی دی گئی ہے ایم پی ایس کو کہ اسمبلی کو تحلیل نہیں کیا جائے گا، اور اسی وجہ سے ان کو ووٹ بھی ملا اور اعتماد کا ووٹ میں اس میں وہ کامیاب ہوئے۔ اور پھر کل رات کو ہم نے دیکھا کہ تقریباً 10 بجے یہ فیصلہ سامنے آیا، وہ ایڈوائس سامنے آئی جو چودھری پرویز الہی صاحب کی بطور چیف منسٹر یہ ایڈوائس تھی ٹو گورنر پنجاب ولی الرحمان صاحب کہ پنجاب اسمبلی کو تحلیل کر دیا جائے۔ اب تقریباً 24 گھنٹے گزرنے کو ہیں، ابھی تک اس پر حتمی فیصلہ گورنر پنجاب کی طرف سے نہیں ہوا، اس کی منظوری نہیں ہوئی، اور مزید 24 گھنٹے ہیں، کیونکہ 48 گھنٹے ہیں آئین کے مطابق کہ جس میں گورنر کو اسمبلی کو منظور کرنا ہوتا ہے۔ کہ گورنر منظور نہیں کرتے تو آٹومیٹکلی دی اسمبلی سٹینڈز ڈیزالوڈ۔ اب آنے والے دنوں میں کیا ہوگا؟ کے پی کے کی اسمبلی کو ابھی ڈیزالو کرنا ہے، اس کا فیصلہ کیا جا چکا ہے، یہ کہا جا چکا ہے کہ وہ بھی سمری تیار ہے، لیکن انتظار کیا جا رہا ہے پنجاب اسمبلی کے ڈیزالو ہونے کا۔ اور وفاق کی کیا صورتحال ہے؟ کیا وہاں پر قومی اسمبلی تحلیل ہوگی یا نہیں ہوگی؟ اس پر آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے، اور ساتھ میں یہاں پر یہ بھی بتا چلوں کہ اب سے کچھ دیر پہلے عطا تارڑ صاحب کا کہنا ہے کہ جی گورنر صاحب کو یہ سمری کو منظور کر لینا چاہیے، اور پھر اس کے بعد جو عمران خان صاحب کے ساتھ ہوگا وہ دیکھا جائے گا۔ آج کے پروگرام میں ڈسکشن کے لیے ہمیں جوائن کیا پی ایم ایل این سے رانا محمد ارشد صاحب نے، آپ کو بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ پاکستان تحریک انصاف سے ہمیں جوائن کیا ہے جمشید اقبال چیمہ صاحب نے۔ چیمہ صاحب آپ کو بھی بہت بہت شکریہ فار جوائننگ اس شو ٹونائٹ۔ اور ہمیں جوائن کیا ہے صدر سپریم کورٹ بار عابد زبیری صاحب نے۔ عابد زبیری صاحب آپ کی بہت بہت شکریہ فار جوائننگ اس آن دی شو ٹونائٹ۔ سب سے پہلے رانا صاحب آپ سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں، کیونکہ متاثرہ پارٹی تو آپ ہیں نا،
تو آپ سے پوچھنا ہوگا کہ پرسوں ہوا کیا آپ کے ساتھ؟ آپ تو کہہ رہے تھے اعتماد کا ووٹ لو، اعتماد کا ووٹ لو، اور پھر اس کے بعد آپ یہ کہتے ہوئے سنائی دیے میاں مجتبیٰ شجاع رحمان صاحب کہہ رہے تھے بوا کھول نہیں تو میں توڑ دوں گا، میں یہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا۔ ملک احمد خان صاحب بڑے غصے میں دکھائی دیے، رانا ثناء اللہ صاحب کا بھی چہرہ اترا ہوا تھا، تارڑ صاحب کا بھی پریشانی سے وہ بھی چلے گئے خاموشی سے۔ یہ کیا ہوا آپ کے ساتھ پرسوں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علی ممتاز صاحب میں آپ کا مشکور ہوں، آپ کے نیوز ون ٹی وی چینل کا مشکور ہوں۔ گزارش یہ ہے کہ ہم پولیٹیکل لوگ ہیں اور یہ ایک پولیٹیکل پروسیجر اڈاپٹ ہوا، اور ہم نے تو اعلان نہیں کیا تھا اسمبلی کو ڈیزالو کرنے کا، یہ عمران خان نے کیا تھا 26 نومبر کو کہ ہم ان اسمبلیوں میں کا حصہ نہیں رہیں گے، اور خیبر پختونخوا پنجاب کو ڈیزالو کرنے کا اعلان کیا۔ پھر 26 نومبر کے بعد 26 دسمبر گزر گیا، اور پھر آ گیا 12 جنوری اور 13 آ گیا۔ ایشو یہ ہے کہ 186 کیسے پورے ہوئے کہ وہاں پر پہلے خود ہی پی ٹی آئی نے کہا کہ ہم اعتماد کا ووٹ لے لیں گے 9 تاریخ کو، پھر نہ لیا گیا۔ یہ حقائق آپ کے سامنے ہے۔ دیکھیں جی، آئین کے مطابق 130 آرٹیکل 7 کے تحت گورنر نے یہی کہا تھا نا کہ اعتماد کا ووٹ لے لیں، اور اس میں کوئی ایشو نہیں تھا۔ یہ 23 دسمبر کو بھی اعتماد کا ووٹ لے سکتے تھے، کیونکہ ان کے ممبران 188 ہیں یا 90 یا 91 جتنے بھی ہیں، ان کو پتہ ہے۔ اور جب پرویز الہی صاحب کی 6 تاریخ کی اور 5 تاریخ کی میڈیا ٹاک آپ دیکھ لیں جو گجرات میں انہوں نے کی کہ مجھے ووٹ اعتماد کا ووٹ لینے کی ضرورت نہیں، اور 25 مئی کو پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کی، اور ان کی زبان کیسے باہر نکلی ہوئی تھی، یہ پرویز الہی صاحب رماز دے رہے تھے۔ اور یہ بھی فرمایا کہ اگر میں اعتماد کا ووٹ لے لوں گا تو پھر گورنر کا آرڈر یا ڈائریکشن جو ہے وہ صحیح ثابت ہو جائے گی، لہذا ہم نے نہیں لینا۔ سو مائی پوائنٹ از کہ یہ جیسے 11 کو اجلاس شروع ہوتا ہے، 2 بجے کے بعد 8 بجتے ہیں، 9 بجتے ہیں، اور رات پھر 12:05 تک اس کو پوسٹ پون کیا گیا۔ دیکھنا یہ بھی ہسٹری میں علی ممتاز صاحب 75 سال میں انوکھا ماحول کریٹ کیا گیا۔ راجہ یاسر صاحب چلتے ہیں چکوال سے، پاکستان میں ہی ہے چکوال، یار کوئی دور تو نہیں، وہ 12:15 12:30 ان کی انٹری ہوتی ہے۔ اور اس کے بعد جو ایجنڈا پوائنٹ تھا اعتماد کا ووٹ لینے کا، وہ خود سپتین خان نے ہی کہا اسپیکر صاحب نے، کیونکہ جو 11 تاریخ کا ایجنڈا تھا اس میں اعتماد کا ووٹ کا ایجنڈا جاری نہیں ہوا تھا۔ سو پھر انہوں نے 12 تاریخ کو 12:15 بجے وہ نیا، آپ نے بھی تو یہی کیا تھا نا، آپ کی بھی ووٹنگ جو تھی وہ 9 اپریل کے بجائے وہ 10 اپریل پہ چلی گئی تھی نا، رات کو 12 بجے کے بعد ہی ہوا تھا۔ ہم نے کچھ نہیں کیا تھا، وہ تو اجلاس ہو رہا تھا، اور جب ڈینائی کیا گیا تو سپریم کورٹ کا جو ڈیسیژن تھا اس کی امپلیمنٹیشن ہو رہی تھی، ہم اپنے آپ سے کچھ نہیں کر رہے تھے۔ اب ایشو یہ ہے 186 لے لیے علی ممتاز صاحب، وہ 181 تھے، وہ 184 تھے۔ جب ہمارے ایم پیز یا ہم نے یہ کہا تو آپ وہاں سے جاتے نا سر، رک جاتے نا، دیکھ لیتے، گن لیتے اپنا کو بندہ وہاں پر۔ میں وہی عرض کر رہا ہوں، میں وہی جب ہم نے یہ عرض کیا کہ شو آف ہینڈ کر لیں تو اس بات کو نہ مانا گیا۔ جب ہم نے پھر یہ کہا کہ جو پروسیجر اڈاپٹ ہو رہا ہے اس پر ہمارے بھی ایک تو ایم پی کھڑے جیسے پولنگ ایجنٹس ہوتے ہیں وہ دیکھ لیں گے، اس کو بھی ماننے سے انکار کر دیا گیا۔ سو ہم نے اس کا بائیکاٹ کر دیا۔ اب ایشو یہ 186 نہیں، آپ تو یہ کہہ رہے تھے اجلاس کو ملتوی کیا جائے، ووٹنگ نہ کروائیں، منتیں ترلے کر رہے تھے آپ۔ منتیں ترلے کن سے کرنی تھی، کیا ضرورت تھی کرنے کی؟ ایشو یہ ہے، یہ ہماری بات ٹھیک تھی۔ ہمیشہ علی ممتاز صاحب لاسٹ نور میں چیف وپ بھی تھا، کیبنٹ ممبر بھی تھا، اور ایجنڈا جو ہے وہ پہلے ایشو ہوتا ہے، جاری ہوتا ہے، یہ چھپ کے نہیں، کیونکہ تمام عمران کا حق ہے وہ عوام کا مینڈیٹ لے کر آتے ہیں۔ لیکن کوئی بات نہیں، 186 کا لے لیا۔ اب ایشو یہ ہے کہ خان صاحب یا ان کے لوگ کہتے تھے کہ جناب ہمارے لوگوں کو اربوں روپے پیسہ دیا جا رہا ہے، پی ڈی ایم والے دے رہے ہیں، اور ہمارے لوگوں کو ٹیلی فون کالز آ رہی ہیں۔ یار اگر ٹیلی فون کالز آ رہی تھی تو پھر ثابت ہوا ہے؟ نہیں ہوا۔ سو جو بلیم گیم کھیلتے رہے وہ عوام کے سامنے آئے۔ اب ایشو کوئی نہیں، وہ سمری ہو گئی ہے، کچھ 24 گھنٹے ہو گئے ہیں۔ کل ہماری جو پی ڈی ایم کی لیڈرشپ ہے وہ بیٹھ کر، آج بھی میٹنگ ہوئی ہے، صبح بھی ہوگی، لیگل ٹیم سے بھی ڈسکشن جاری ہے، کل شام تک فیصلہ ہو جائے گا، اور انڈرسٹوڈ ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں۔ جن کو آپ نے پیسے دیے، یہ 5-5 کروڑ روپے کی اطلاعات آ رہی ہیں، وہ آپ واپس لیں گے؟ آپ کیا کریں گے؟ آپ دیکھیں جی، میں سمجھتا ہوں کہ پیسے لینے بھی نہیں چاہیے اور پیسے دینے بھی نہیں چاہیے۔ میں تو پولیٹیکل ورکر ہوں، میں تو لوٹو چھوٹوں کو لینے دینے والے کام میں آتا بھی نہیں اور پسند بھی نہیں کرتا۔ لوٹے لوٹے ہی ہوتے ہیں، وہ ادھر ہو یا ادھر ہوں، یا دریا کے نیچے ہوں یا آسمان کے اوپر، لوٹا لوٹا ہی ہے۔ لوٹا لوٹا ہی ہے۔ میں چیمہ صاحب کی طرف، چیمہ ہو یا عثمان بزدار ہو یا چوری سرور ہو یا نہیں ہو، کوئی بھی ہو۔ اب آپ کا کرنٹ چیلنج چیمہ صاحب کی طرف جانے سے پہلے یہ بتا دیں ذرا کوئکلی، اب آپ کو کوئی کرنٹ اعتراض کوئی
نہیں کوئی شکایت ہمیں کوئی اعتراض نہیں. یہ اسمبلیاں ڈیزالو ہوگی, اس کا پروسیجر جو ہے 3 دن کا, وہ لیٹر ابھی مجھے نہیں, میرے سورسز میں نہیں ہے کہ لیٹر انہوں نے ایشو اپوزیشن لیڈر کو اگر لکھ دیا ہے تو ود ان 3 days ہم وہ 3 نام دیں گے, 3 نام وہ دیں گے, فیصلہ نہیں ہوگا, پھر وہ پارلیمنٹری کمیٹی کے پاس چلا جائے گا 3 دن, اور اس کے بعد 2 دن کا الیکشن کمیشن کے پاس ٹائم ہے, تو ود ان 7 days یہ فیصلہ ہو جائے گا, کیئر ٹیکر آ جائیں گے, اور کوئی ایشو نہیں, کوئی یہ گھوڑے کا میدان. چیمہ صاحب, یہ جو اعتراض اٹھایا جاتا ہے پی ایم ایل این کی طرف سے, اس دن تو ذرا زیادہ تھا, پھر اس کے بعد چونکہ اب معاملہ اگلے فرنٹ پہ چلا گیا کہ اسمبلی کو ڈیزالو کرنے کے لیے سمری بھی بھجوا دی گئی, تو وہ اب ذرا ڈسکشن کم ہو گئی ہے. وہ کہتے ہیں جی آپ کے 182-83 تھے, 186 نہیں تھے, آپ نے ہیرا پھیری کر کے پورے کیے ہیں. دیکھیں, کوشچن یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں بیسک جو بات ہے کہ ہم چلے گئے الیکشن کی طرف. الیکشن جو ہے وہ بلدیاتی ہو, وہ صوبائی ہو, وہ قومی ہو, کسی پولیٹیکل پارٹی کو الیکشن کو اوائڈ نہیں کرنا چاہیے. الیکشن کو اوائڈ کرنے سے پارٹی کا امیج خراب ہوتا ہے اور اس کی جمہوری قدریں ویک ہوتی ہیں, اور یو کین سے کہ وہ پھر ڈیپینڈ کوئی غیر جمہوری لوگوں پہ کرنا شروع کر دیتا ہے, یا غیر آئینی ہتھ کنڈے یا غیر قانونی ہتھ کنڈوں پہ, ڈنڈے پہ, دھمکی پہ, دھونس پہ, کسی ڈنڈے والے کے ساتھ, ڈنڈے والے کے پیچھے لگ گیا, نیچے لگ گیا, وہ اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں. سو میں سمجھتا ہوں کہ مسلم لیگ نون بڑی پرانی پارٹی ہے, پیپلز پارٹی بھی ان کے ساتھ ہے, ان سے بھی زیادہ پرانی پارٹی ہے. ان پارٹیوں کو سمپل الیکشن کے پروسیس میں آنا چاہیے, اور الیکشن کے پروسیس کو انشور کرنا چاہیے کہ فری اینڈ فیئر ہوں. الیکشن سے بھاگنے سے ان کی واٹ لگ گئی ہے, الیکشن سے بھاگنے کی جو ایفرٹ بار بار کر رہے ہیں اس سے زیادہ بےزتی ہو رہی ہے, اور ہر ہفتے جو پاپولیرٹی کم ہوتی جا رہی ہے اور ہماری بڑھتی جا رہی ہے. ابھی دیکھیں ریسنٹ جو غلطی ان سے ہوئی یا ریڈنگ میں غلطی ہوئی, ایک جھوٹ ایسے پنپتا رہا کہ شہباز شریف بڑے ایڈمنسٹریٹر ہیں, تو اتنے سال پرفارم کرنے کے بعد ٹوٹل 8% لوگوں نے مارچ میں ان پہ اظہار اعتماد کیا کہ شہباز شریف پاکستان کے مسائل کا حل ہے. جو 2 دن پہلے سروے IRIS کا, اس کے مطابق, اور آج شہباز شریف صاحب پہ جو لوگ ٹرسٹ کرتے ہیں کہ پاکستان کے مسائل کا حل ہے وہ 0% ہے. زرداری صاحب ان سے 2% اوپر ہیں, بلاول صاحب 1% اوپر ہیں. سو 0%, مطلب اس ملک میں اب کوئی بندہ ایسا نہیں بچا سوائے رانا صاحب کے جو شہباز شریف صاحب کو مسائل کا حل سمجھتے ہیں. سو جب اگر آپ کس طرح کی پرفارمنس آ جائے تو پھر چارہ نہیں بچتا, یا پھر آپ لوگوں کی آپ کے نرو پہ سوار ہو جاتے ہیں, وہ جنجلا جاتے ہیں آپ کو دیکھ کے. لہٰذا ٹائم بھی پورا ہو گیا, اب الیکشن میں جائیں. الیکشن میں جائیں گے, مینڈیٹ کی بات ہے, مینڈیٹ ان کو مل جائے, ہمیں مل جائے, اگر آج ان کو ملا ہے اگلی بار ہمیں مل جائے گا, ہمیں ملے گا تو اگلی بار ان کو مل جائے گا. وہ باری ہے ایک, جیسے کہتے ہیں پاکستان کی تاریخ میں آج تک, مطلب آپ کہہ لیں کہ برل مینڈیٹ بدلتا ہے. تو گزارش یہ ہے کہ الیکشن کے پروسیس سے نہ بھاگیں, اور الیکشن میں جانے کے لیے گورننس پہ ڈیپینڈ کریں, نہ کہ کسی ڈنڈے والے پہ ڈیپینڈ کریں. میں سمجھتا ہوں یہ انفارچونیٹ پارٹ ہوا ہے کہ ابھی جو آپ نے بات کی عطا تارڑ صاحب کی, کہ انہوں نے کہا جی اسمبلیاں ٹوٹ جائیں گی تو پھر پتہ لگ جائے گا عمران خان کو کہ ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے. بلکہ میں یہاں پر ایک ٹویٹ بھی ان کی کوٹ کر دوں. ہاشم ڈوگر صاحب نے کوئی ٹویٹ کی ہے اسمبلی کو تحلیل کرنے کے حوالے سے, تو اس پر انہوں نے کہا کہ کافی نہ ہو جائے FIA کے دفتر میں بڑی اچھی ملتی ہے. یعنی کہ ان کا وہ مائنڈ سیٹ وہ ہے کہ اب آپ کو ہم وہاں پہ وفاقی ادارہ FIA, تو آپ کو وہاں پر بلا کر وہاں پر رگڑا لگائیں گے. میں سمجھتا ہوں یہ بڑی نان سینس بات ہے, یہ بڑا ہی کوئی امیچور آدمی ہے, کوئی بڑا ہی امیچور آدمی ہے. اس طرح کے بندوں کو آپ آگے نہیں لگائیں. اس طرح کے بندے تو ہوتے ہیں آپ کہہ رہے ہیں نیچے کھڑے ہوئے نعرے لگانے والے, جو اس طرح کی حرکتیں اتنے امیچور, وہ نیچے کھڑے ہوئے نعرے لگوائیں, ان سے منشی گیری کروائیں. آپ اس طرح کے بندے کو آپ پہلے کے مطلب وزیر بنا دیں, وہ آپ کے معاملات کا, مسائل کا, آپ کے معاملات کو لے کے چلے, تو پھر آپ پہلے کون سی جمہوریت ہے, کون سی جمہوری قدریں. مطلب ایک نان سینس بات ہے کہ بھائی تم ہوتے کون ہو, بات تمہارے باپ کا ملک ہے, خریدا ہوا ہے, کہ تم آئین اور قانون سے ہٹ کے FIA پہ بلا کے کیا مطلب آپ مطلب کس طرح کی مطلب آپ بات کر رہے ہیں, آمکانہ بات کر رہے ہیں, نان سینس بات کر رہے ہیں. مطلب تم اتنے بڑے مطلب فن خان ہو, اتنے بڑے بدماش ہو کہ تم لوگوں کے مطلب غیر قانونی طور پر بلا لو گے, تم غیر قانونی طور پر لوگوں کو ڈنڈے مارو گے, چھتر مارو گے. مطلب میں تو حیران ہو رہا ہوں کہ یہ کس نسل سے ہے بھائی, کس نے اس کو پالا ہے, کس نے اس کی تربیت کی ہے, مطلب ایران. اور کل لیکن پھر ایک اور بات میں کرنا چاہ رہا ہوں. رات مجھ سے ایک جگہ پہ انہوں نے پوچھا جی کہ پرویز الہی صاحب اگر اسمبلی توڑیں گے تو ان کو پتہ نہیں کہ ان کے FIA کے کیسز کھل جائیں گے. بھائی اتنی ننگی دھمکیاں,
इतनी नंगी गैर जमहूरी बातें, इतनी ज्यादा बदतहजीबी, जमहूरियत में तो इतनी बदतहजीबी नहीं होती। और ये आपने उससे भी बढ़ के बात सुना दी जनाब, एक सिटिंग वजीर की, एक सिटिंग एडवाइजर टू द प्राइम मिनिस्टर, और दूसरा कि बड़ा अहम आदमी उनका डिप्टी जनरल सेक्रेटरी, शायद ये डिप्टी जनरल सेक्रेटरी एक पुरानी पार्टी का, ये रूलिंग पार्टी का, ये बड़ा ही मुझे अफसोस हुआ है, मुझे सच्ची बात है बड़ा ही अफसोस हुआ है। और उसका बाप या दादा उसका, आप कह लें कि इस मुल्क का सुप्रीम कोर्ट का जज रहा, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रहा, उसका पोता जिनका खानदान आप कह लें लॉ से उनका तल्लक है, वो इस तरह की बातें कर रहे हैं। सो कोई कल्चर का मामला हो गया है, कोई आप कह लें कि आपका कॉन्फिडेंस इतना शेक हो गया है, आपको जमहूरियत की कदर नहीं रही, मतलब आप कह लें कि आप समझते हैं कि आप बादशाह हैं और आपके वालिदैन ने ये मुल्क खरीदा था या फतह किया था, लिहाजा आप लोगों को डंडे मारेंगे, छितर मारेंगे और धमकियां देंगे। तो मुझे तो सच्ची बात है ये बात सुन के बड़ा ही अफसोस हुआ। मैं बात को आगे बढ़ाते हुए आपकी तरफ आता हूँ साहब, आबिद जुबैरी साहब जी, आबिद जुबैरी साहब ने हमें ज्वाइन किया है। आबिद जुबैरी साहब, आज लाहौर हाई कोर्ट में एक दरख्वास्त गुजार पहुंचा और उनकी तरफ से दरख्वास्तें दी गई कि असेंबली को तहलील करने के लिए जो समरी भिजवाई गई है उसको रोका जाए, और उसके पीछे वजह यह बताई गई है कि चौधरी परवेज इलाही साहब खुद ये कहते थे कि असेंबली को वो तहलील नहीं करना चाहते, और इमरान खान साहब के कहने पर यह किया गया है। तो क्या इसकी कुछ स्टैंडिंग है? जबकि दूसरी तरफ वो 48 घंटे का टाइम भी है कि जिसमें गवर्नर पंजाब को समरी को मंजूर करना है, अगर नहीं करेंगे तो ऑटोमेटिकली असेंबली डिसॉल्व हो जाएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका अली। मैं नहीं समझता इस एप्लीकेशन में कोई दम खम है। कानून ये कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट है, वो चीफ मिनिस्टर की सवाबीद है, वो जिस वक्त चाहे एडवाइस कर सकते हैं असेंबली को तहलील करने के लिए गवर्नर को। गवर्नर पाबंद है उसको तहलील करने के, अगर वो नहीं करते तो 48 घंटे के अंदर ऑटोमेटिकली ये असेंबली तहलील हो जाएगी। रुकवाने, अब देखिए कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट से केसेस फाइल करके कोर्ट हर चीज में इंटरफेयर करे और कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट के खिलाफ, देखिए जो हमारा सिस्टम ट्राइकोटमी ऑफ पावर पे चलता है, मुकन्नना है, एग्जेक्टिव है और अदालतें हैं, सबको अपने स्फीयर में रहना चाहिए। नेचुरली लॉ ऑफ इंटरप्रिटेशन जो है वो कोर्ट्स करेंगी, लेकिन कोर्ट्स भी अपने दायरे इख्तियार आइन से, वो भी आइन के ताबे हैं। तो मैं नहीं समझता कि इस एप्लीकेशन जो दी गई उसमें कोई मेरिट है कि जी वो कोर्ट्स इंटरफेयर करके इसको रुकवा देंगी कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट को। क्योंकि देखिए कोर्ट उन्होंने अपना वोट ऑफ कॉन्फिडेंस भी ले लिया, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के साथ उन्होंने कहा तहलील कर दिया, वो किसके कहने पे किया कि, लेकिन एडवाइस जो दी गई है वो चीफ मिनिस्टर पंजाब ने दी थी। बिल्कुल सही। अच्छा, दूसरी तरफ आबिद जुबैरी साहब ये बताइएगा कि अब 24 घंटे जो मजीद अभी बाकी हैं गवर्नर के पास, कोई एक ऐसा कोई कानूनी पहलू है, कोई ऐसी आईनी शिक है कि जिसका सहारा लेते हुए इस मामले को थोड़ा सा प्रलॉन्ग किया जा सकता हो, मतलब 48 घंटे से भी बात को आगे लेकर जाया जा सकता हो? मैं नहीं समझता, आइन में कोई ऐसी बात नहीं। मैंने कुछ बातें सुनी थी इमरजेंसी लगाने की और ये वो सारी, देखिए इमरजेंसी के फाइनेंशियल इमरजेंसी वो तो लगती है नेशनल लेवल पे और वहां उसको देखा जाएगा, लेकिन पाकिस्तान के कानून आइन में कोई ऐसी चीज नहीं है इमरजेंसी जो प्रोविंशियल असेंबली के बगैर, वो अगर कंसर्न्स के बगैर वो इफेक्टिव होती है। तो देखिए यहाँ उन्होंने तहलील करने की एक एडवाइस दी है, तो वो पाबंद हैं गवर्नर साहब इसको तहलील करने के, अगर नहीं करते तो 48 घंटे में हो जाए। मतलब उनकी तरफ से समरी को मुस्तरद नहीं किया जा सकता? नहीं, उनके पास पावर नहीं। देखिए गवर्नर जो होता है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द प्रोविंस इज चीफ मिनिस्टर, सारी एग्जीक्यूटिव पावर्स उनके पास होती। कुछ पावर्स आइन ने गवर्नर को दी है, जैसे आपने देखा वोट ऑफ कॉन्फिडेंस, वो गवर्नर उस पे वो कह सकते थे अगर उनके उसमें था कि अगर वो समझते उस सेटिस्फाइड थे कि जी जो अक्सरियत खो चुका है कोई चीफ मिनिस्टर, तो उनसे कहा जाए कि आप वोट ऑफ कॉन्फिडेंस दें। लेकिन अदरवाइज सारी पावर्स जो होते हैं वो चीफ मिनिस्टर, गवर्नर इज बाउंड बाय द एडवाइस ऑफ द चीफ मिनिस्टर। जी ठीक, राय साहब आपने ये सुन लिया कि कानूनी पहलू क्या है, आबिद जुबैरी साहब ने उसको बड़ी तफसील से बयान किया है। तो एक तो जो मामला है एतमाद के वोट का, वो तो आप मान गए हैं ना, वो तो आपको काबिल कबूल है, उसमें तो आपको एतराज नहीं ना? अली मुमताज साहब, बिल्कुल हमारे जो गवर्नर साहब के वकील थे वो कोर्ट में कल गए हैं, हमने बिल्कुल उस चीज को नोटिफिकेशन आपने वापस ले लिया? हमने उसको नोटिफिकेशन को वापस ले लिया। हमने कोई उस पर कोई हमारा वहां पर आपने मान लिया कि आपके साथ गुगली हो गई? नहीं, गुगली नहीं होगी। गुगली हम जमहूरी लोग हैं और आइन के पैरामीटर्स के अंदर रहते हुए हम सबको ये कर रहे थे और करना भी चाहते हैं। ये बिल्कुल जुबैरी साहब की बात ठीक है कि ये हर चीफ मिनिस्टर का अख्तियार होता है कि वो असेंबली को डिसॉल्व करते हैं, वो गवर्नर को समरी मूव करते हैं। सो हो गई, और ये गवर्नर का भी इख्तियार आईनी ही था।
आर्टिकल 130 की शेख 7 के तहत जो इत्मीनान का वोट लिया गया, लेकिन आप ये तो देखें ना कि पहले कैसे कहा गया कि हम इत्मीनान का वोट नहीं लेंगे, हम गवर्नर की ये बात तस्लीम नहीं करेंगे, सो तस्लीम इनको करनी पड़ी। और आज इशू ये है कि अगर इमरान खान असेंबलियां डिसॉल्व करने में, मैं समझता हूं ये 1.5-2 महीने इन्होंने लेट की नहीं करनी चाहिए थी, ये इनका ऐलान था ना, हमारा तो नहीं था। और अब भी खैबर पख्तूनख्वा की डिसॉल्व नहीं हुई और अभी तक उसकी, अब आप इस पर आ गए, अब आप इस पर आ गए हैं कि इन्होंने पंजाब की असेंबली डिसॉल्व कर दी है, अब ये केपी के नहीं करेंगे। अली मुमताज साहब, खान साहब ने दोनों असेंबलियों का जिक्र किया था, तो सियासत तो कुछ उनको भी लगता है कि आती है, इकट्ठी हम डिसॉल्व करेंगे। और साथ ये भी कहा था कि कौमी असेंबली के मेंबरान, आप देखें ना वो 27-28 दिसंबर को सारे मेंबरान ने जाना था कौमी असेंबली में, नहीं गए। असद कैसर साहब गए हैं, राजा परवेज अशरफ साहब वेट करते रहे हैं। तो आप देख लें कि 8 महीने से वो जो उन्होंने रिजाइन इस्तीफे दिए थे वो कबूल नहीं करवा रहे। वहां जो प्रोसीजर है आइन से हटकर, वो डिप्टी स्पीकर ने कर लिया था। नहीं, अगर डिप्टी स्पीकर ने कर लिया था तो फिर वो पार्लियामेंट लॉजेस जो हैं, जिनमें आज भी वहां पर बैठे हुए हैं, और खान साहब ने कहा भी इसके बावजूद इनके तो स्पीकर साहब खाली करवाएं। नहीं, खाली तो मैं समझता हूं कि ऑनरेबल मेंबरान का एक अपना स्टेटस होता है, प्रिविलेज होता है। लेकिन मैं ऑनरेबल मेंबरान का, मैं ऑनरेबल मेंबरान में सेनेटर आजम स्वाति भी थे। नहीं, सब मेंबर और ऑनरेबल मेंबरान में अली मुमताज साहब, राना सनाउल्लाह भी थे, वो नेशनल असेंबली के मेंबर थे, जिस पर 20 किलो हीरोइन डाल दी गई, और उस हीरोइन का क्या प्रूफ था, कहां से आई थी। और मैं ये अर्ज करना चाहता हूं, जब ये कहा जाता था कि हम एक पेज पे हैं, और खान साहब ने कितनी दफा कहा कि टिकटें तो वो देते रहे हैं, और वो कहते रहे कि जनाब उस्मान बज़दार को तब्दील करो, अलीम खान को ले। ये इस मैं समझता हूं कि घिनौने जराइम में, अजाइम में पंजाब को तबाह बर्बाद कर दिया गया, और एबिलिटी नहीं थी उस्मान बुज़दार की। और उसके बाद अब कारकर्दगी अली मुमताज साहब देखनी है कि 4.5 साल में पीटीआई ने बुज़दार साहब और प्लस परवेज इलाही साहब ने क्या किया है। तो तसल्ली रखें, इलेक्शंस में आपकी जीत होगी, उनको हार का सामना करना पड़ेगा। वो 4.5 साल में उन्होंने कुछ नहीं किया अगर सूबे के लिए। हमारी वर्किंग पूरी है, हमने अल्हम्दुलिल्लाह 9 दिसंबर को ये इजलास कर लिया था पंजाब का, हमने 2 नाम ले लिए हैं, जो कॉन्स्टिट्यूंसीज है पंजाब की 297 है, और उस पर हमारी ऑलमोस्ट 99% हमने टिकटें जो है वो फाइनल भी कर ली हैं। अब देखना ये प्रोसीजर तो इन्होंने करना था, और जैसे कौमी असेंबली का नहीं किया जा रहा। आज भी मैं करना चाहता हूं कि पंजाब में 2200 रुपए गंदम का अली मुमताज साहब रेट है, और आज 5200-5300 में गंदम फरोख्त हो रही है। कौन जिम्मेदार है? ये अभी वक्फा लेते हैं ना, वक्फे के बाद बताएंगे चीमा साहब, क्योंकि चीमा साहब ये फूड सिक्योरिटी के मामलों को समझते हैं। और उसके बाद चीमा साहब खुद बहुत बड़े जिम्मेदार हैं। आप देखें जो क्रशिंग सीजन फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर होना था गन्ने का, वो 25 नवंबर पर ले गए। गन्ने का वजन कम हुआ, और उसके बाद गन्ना काटने के बाद गंदम काश्त नहीं हो सकी, जो हुई है वो लेट हुई है, उसका नुकसान जिम्मेदार को हो रहा है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि परेशानी की जरूरत नहीं, पीडीएम तैयार है। और हां, अगर इतना ही मुराल आप है तो पंजाब में भी वो 4 साल से बल्दियाती इलेक्शन करवाने थे, वो तो नहीं हमने रोके। अच्छा चले वक्फे में जाते हैं, लेकिन अगर आपका भी मुराल आप है तो फिर जनरल इलेक्शंस करा दें, क्या रौला डाल रहे हैं सारे? भाई जनरल इलेक्शन टाइम पे होंगे अली मुमताज साहब, कानून आप या मैंने नहीं बनाया, ये 1973 मुल्क के लिए क्या बेहतर नहीं है कि इलेक्शन पहले हो जाए? क्या मुल्क के लिए बेहतर नहीं है? तो 9 अप्रैल 2022 तक तो खान साहब ने कभी नहीं कहा था कि बेहतर है इलेक्शन करवाने। 10 अप्रैल के बाद जब कुर्सी नहीं रही, आज भी मैं ये कहना चाहता हूं आपके चैनल की वसात से कि इमरान खान साहब कौमी असेंबली में आए, वहां पर हमारे ऊपर तनकीद करें, और हमारे ऊपर अदम इत्मीनान करके फिर प्राइम मिनिस्टर बन जाए। चले आपका आपकी ख्वाहिश, आपके ख्वाब पूरा होगा। नहीं, मैं कहता हूं उसमें क्या अर्ज है, जहां इतने यू टर्न लिए हैं ये भी ले लें, एक वक्फा लेते हैं जी, अपना रोल प्ले करें। हम यू टर्न नहीं लेते, हम वक्फा लेते हैं जी। वक्फे के बाद वापस लौट कराएंगे तो गुफ्तगू को जारी रखेंगे। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक जी। चीमा साहब, अभी रान साहब वक्फे से पहले गंदम की बात कर रहे थे और उस पर एतराज कर रहे थे कि गोदाम भरे के भरे हैं, लेकिन फिर भी किस रेट पे मिल रही है और पहले क्या रेट होता था। और आपकी गवर्नमेंट पर ये सारा, पंजाब गवर्नमेंट पर इसका इल्जाम लगाया जा रहा है, और आप तो चूंकि एडवाइजर भी रहे हैं टू फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ऑन फूड सिक्योरिटी, तो आप बता सकते हैं कि क्या पोजीशन है? देखें, इसमें बड़ी अंडरस्टैंड करने वाली बात है। गंदम पाकिस्तान में सीड प्लस यू कैन से के वर्ल्ड फूड प्रोग्राम और पाकिस्तान की टोटल कंजम्पशन, ये सारा मिला के 2,82,00,000 टन गंदम चाहिए होती है पाकिस्तान को, और हम 2,82,00,000 ही दे के आए इनको।
2,82,00,000 टन गंदम हम छोड़ के 26 मिलियन टन नई पैदावार थी, 18 लाख टन 18,80,000 टन पुरानी पैदावार थी, पुरानी रिजर्व पड़े थे हमारे पास। सो हम पूरी की पूरी गंदम छोड़ के आए। इन्होंने स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स के लिए 2 मिलियन टन गंदम मंगवानी थी, जो नालायक गवर्नमेंट आज तक नहीं मंगवा सकी। और जब इनसे परवेज अलाई ने जुलाई में या अगस्त में कहा कि हम सूबा मंगवा लेते हैं, तो इन्होंने इजाजत नहीं दी। इन्होंने कहा सूबा नहीं मंगवाएगा, हम खुद मंगवाएंगे। लिहाजा आप कह लें कि वो जो गंदम आनी थी, इंपोर्ट करनी थी, वो आधी हुई है, आधी अभी तक नहीं हुई। एक बात ये हुई। दूसरी बात कि गंदम का जो गवर्नमेंट ने खरीदी थी 2200 रुपए की किसान से, 2200 रुपए मण खरीदी, तो उसका रेट थोड़ा थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता जब जो पुरानी होती है तो बढ़ता है। को 2500 रुपए के लगभग रेट था। तो सिंध गवर्नमेंट ने अनाउंस किया कि हम अगले साल 4,000 रुपए पे गंदम खरीदेंगे। अब 2500 रुपए वाली गंदम का कहा जाए कि आज से 8 महीने बाद 4,000 में खरीदेंगे, तो लोग फौरन समझते हैं कि हम अगले साल तो इसने 4,000, 8 महीने बाद तो 4,000 की होनी ही होनी है। लोग रोकना शुरू कर देते हैं, स्टोर करना शुरू कर देते हैं, खरीदना शुरू कर देते हैं। उससे फौरन ही गंदम का रेट बढ़ के 31-32 रुपया हो गया। ये काम हुआ। उसके बाद अगर थोड़ा सा आप देखें तो प्रोविंस वाइज देखें तो सेकंड लार्जेस्ट सूबा जो है सिंध है। सेकंड लार्जेस्ट सूबा सिंध है, और उसकी जो अर्बन पॉपुलेशन है वो ज्यादा है। उसका पोर्शन जो है, ये परसेंटेज ऑफ अर्बन पॉपुलेशन जो है पाकिस्तान की नंबर 1 जो है वो सिंध में है, नंबर 2 पंजाब में है। सो अर्बन पॉपुलेशन जहां भी ज्यादा होती है वहां पे गंदम खरीद के लोग खाते हैं, वो घर में स्टोर नहीं करते गंदम, वो मिल्क आटा खरीदते हैं। लिहाजा वहां पे जहां मिल्क आटा ज्यादा खरीदा जाता है वहां पे गंदम रिलीज नहीं की गई। कागजों में गंदम रिलीज की जाती थी, और जो रेट बढ़ता गया उसका गंदम का, जब रिलीज नहीं कर रहे तो प्राइवेट गंदम कम होती गई, रेट बढ़ता गया। पहले अनाउंस करने से बढ़ा, फिर इस तरह बढ़ा। जब रेट बढ़ गया तो फिर ज्यादा लुक्रेटिव हो गया फूड डिपार्टमेंट के लिए। फूड डिपार्टमेंट जो है सिंध का, उसने आजकल गंदम का 3,000 रुपए बोरी की रिश्वत लेता है गंदम रिलीज करने की। और जब फ्लोर मिल से 3,000 रुपए रिश्वत लेंगे तो वो आटा जो यू कैन से सब्सिडाइज रेट उस पर नहीं देता। लिहाजा मार्केट की गंदम रेट बढ़ा। तो पाकिस्तान का, पंजाब का और सिंध का बॉर्डर, पंजाब का केपी का बॉर्डर, पंजाब का और बलूचिस्तान का बॉर्डर, ये नेशनल बॉर्डर नहीं है। ये एक कॉमन बॉर्डर है। पंजाब से 40 रूट हैं जो बाहर निकलते हैं। 40 ऐसी सड़कें हैं मेन जो बाहर निकलती हैं, उन पे दूसरे सूबों में जाती हैं। लिहाजा उन पे कंट्रोल नहीं हो सकता। लिहाजा आप करें जब दूसरे सूबों में गंदम गई तो पंजाब में भी प्राइवेट गंदम महंगी हुई। ठीक है राणा साहब, आपकी गुफ्तगू के दौरान राणा साहब कह रहे थे कि जी क्यों नहीं हो सकता कंट्रोल। एक मिनट, और दूसरी बात, राणा साहब एक मिनट। दूसरी बात यह है कि आज आप यू कैन से पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स का पीबीएस का डाटा निकालें जो फेडरल गवर्नमेंट छापती है। उसमें आप चारों सूबों में आटे का रेट भी देखें, सारे शहरों का रेट देखें। वो डेजिग्नेटेड सिटीज हैं, डेजिग्नेटेड पॉइंट्स हैं। उसमें पंजाब से दूसरे सूबों में कम से कम 1,400 रुपया फी तोड़ा आटा महंगा है। सिंध में पंजाब की निस्बत 1,400 रुपया 20 किलो का रेट ज्यादा है। दूसरी बात, इसी तरह बलूचिस्तान है और टू सम एक्सटेंट केपी में भी महंगा है। अब जब यू कैन से कि यहाँ आटे का रेट का डिफरेंस अगर एक ही मुल्क में सूबों में फर्क 70 रुपए किलो या 60 रुपए किलो का आ जाए, तो आटा भी किसी ना किसी हद तक ट्रेवल करता है। या आप आटा ना करे तो मैदा और दूसरा करता है। जो किया तो महंगा हुआ। तो हमने ये किया कि परसों 3 दिन पहले हमने 20,000 से उठा के 26,000 टन डेली रिलीज कर दी। और कल की डेट में गंदम का रेट 1,400 रुपए फी मण गंदम का रेट कम हो गया। ठीक है, ये तसल्ली बख्श जवाब है ये चीमा साहब का। मैंने आबिद साहब की तरफ जाने, आबिद जुबैरी साहब की तरफ। राणा साहब जहां कहीं आटा ना मिले, मीडिया हमें बताए सरकारी रेट पे आटा ना मिले, हमें मीडिया बताए, हमें अपोजिशन बताए, हम वहां आटा पहुंचाएंगे, हम जिम्मेदार हैं। ठीक है, अगर ये पता होता राणा साहब को तो राणा साहब आज पूरी तफसील लेकर आते कि कहां से मिल रहा है। पिछली मरतबा तो एक स्लिप भी ले आए थे, एक बिल ले आए थे। चीमा साहब, आप मेरे भाई हैं, आप बड़े काबिल एहतराम हैं और आप बड़ी फहम फरासत रखते हैं। लेकिन इशू ये है, अगर ये सब ठीक हो गया है, लेकिन मैं समझता हूं कि परवेज इलाही साहब चीफ मिनिस्टर है ना, ऑर्डर वो देते हैं। काश जमशेद चीमा साहब होते या कोई और सीनियर वर्कर होता तो पोजीशन और होनी थी। अब देखना, वो ग्रीन को ब्राउन करके तो वो सीनियर चीफ मिनिस्टर मुर्सल अली साहब कहां है? वो 3,000 अरब का डाका लगा के, इसलिए मदद करना चाहता हूं मैं, डिस्ट्रिक्ट प्राइस कंट्रोल कमेटी। चीमा साहब 2 ऑफिसर होते हैं, एक होता है चीफ सेक्रेटरी पंजाब का या सूबे का, एक IG होता है।
विद इन 5 मिनट जब सीएम साहब को डायरेक्शन देती है तो वो इंप्लीमेंट होती है, पटवारी और एसएचओ खड़े होते हैं। लेकिन सर गुजारा ये है कि 2200 रुपया गंदम का रेट है, चलो 2300 हो जाए, 2500 आपने फरमाया 2500 हो जाए, लेकिन 5000 या 4000 भी हो तो ये नहीं मुनासिब, क्योंकि जिम्मेदार से तो गंदम खरीदी जा चुकी है। और वो जो माफियाज हैं वो कौन है, आइन से कोई बलातर नहीं। ठीक है, बात को जरा आगे बढ़ाते हुए आबिद जुबैरी साहब से मैं जरा भी आगे की जो सूरत हाल है ना उस पर आबिद जुबैरी साहब से पूछना चाह रहा था कि कानूनी मामला अब किस तरफ हैं। ये बताइएगा आबिद जुबैरी साहब कि अब अगर असेंबली को तहलील करने की ये समरी इस पर दस्तखत हो जाते हैं, गवर्नर के मंजूर कर लिया जाता है, ये 48 घंटे में नहीं करते, खुद ही से ऑटोमेटिकली हो जाता है, तो फिर केयर टेकर सेटअप के लिए कौन केयर टेकर चीफ मिनिस्टर होगा, इसके लिए क्या तरीक़ेकार होगा, और फिर उसके बाद एक मरहला इलेक्शन कमीशन आखिर में जाके बात इलेक्शन कमीशन पे जाएगी, तो उस मरहले तक कैसे जाया जाएगा? देखिए आइन के कुछ आर्टिकल्स हैं जो डील करते हैं, इसमें 224 और 224A। पहले तो स्टेज में ये होता है कि जो चीफ मिनिस्टर होता है जिससे जो कंटिन्यू करेगा, गवर्नर उनसे कहते हैं कि आप कंटिन्यू करें जब तक केयर टेकर सेटअप नहीं आता, केयर टेकर चीफ मिनिस्टर नहीं आता, तो वो अपोजिशन के लीडर मिलकर किसी पे इत्तेफाक करना चाहिए उनको कि जी हम इसको नॉमिनेट करते हैं एज केयर टेकर चीफ मिनिस्टर। फर्ज करें कि उनके बीच में इत्तेफाक नहीं होता और बात फिर नहीं जाती, तो फिर इनकी असेंबली की कमेटी होती है, पार्लियामेंट्री कमेटी असेंबली की कमेटी कराती है, वो इक्वल मेंबरशिप होती है बोथ अपोजिशन की और ट्रेजरी बेंचेस की। वो अपने नाम देते हैं उसमें कि जी हम इनको नॉमिनेट करते हैं। अगर फर्ज करें उसमें भी इत्तेफाक ना हो और ये कमेटी जो होती है जो दोनों ऑपोजिशन और ट्रेजरी बेंचेस की होती है वो भी इस बात पे इत्तेफाक नहीं करते कि ये 3 दिन के अंदर करना होता है, तो फिर मामला चला जाता है इलेक्शन कमीशन के पास, उनको 2 दिन के अंदर फैसला करके अपॉइंट करना होता है चीफ मिनिस्टर। जब ये चीफ मिनिस्टर सेटअप आ जाता है फिर वो अपनी कैबिनेट बनाएंगे और 90 दिन के अंदर इलेक्शन को होल्ड करना होता है। ठीक है, अच्छा अब ये जो 90 दिन का टाइम पीरियड है जुबैरी साहब, इसमें अब माह रमजान भी बीच में आ रहा है, तो माह रमजान की सूरत में क्या वो एक्सटेंडेबल है टू टाइम के जब रमजान गुजर जाए, ईद उल फितर के बाद हो जाए, या इट हैज टू बी विद इन 90 डेज? जैसे आइन का ये टाइम बड़ा पर्टिकुलर, ये खुद तो नहीं बढ़ सकता, ये केयर टेकर सेटअप नहीं बढ़ा सकता। अब अगर आइन रमजान मुबारक में आता है तो फिर वो एक ही तरीका रह जाता है कि उसके अंदर एक रेफरेंस या तो फाइल किया जाए बिफोर द कोर्ट कि उनसे रेफरेंस के अंदर के जी अगर ये सिचुएशन आ रही है इसमें क्या किया जाए, तो उसमें हो सकता है कोर्ट कोई बात कर दे, लेकिन ये खुद नहीं बढ़ाया जा सकता, खुद नहीं बढ़ाया। और इलेक्शन कमीशन क्या मर्दमशुमारी को लेकर इसको टेकअप कर सकता है? अभी तो कैंपेन भी चल रही है मर्दमशुमारी की। देखिए अब देखिए मैं तो कहता हूँ कि फर्ज करें मर्दमशुमारी जो भी होता है वो आप चीफ मिनिस्टर का इख्तियार है या प्राइम मिनिस्टर इख्तियार है, वो किसी वक्त कर दे असेंबली, नेशनल असेंबली को या प्रोविंशियल असेंबली को, तो इलेक्शन कमीशन को तो हर हाल में तैयार रहना होता है। ये कोई ग्राउंड नहीं हो सकता कि मर्दमशुमारी के अंदर, तो अगर ये आते तो पुरानी मर्दमशुमारी पे उनको होल्ड करना पड़ेगा इलेक्शन। लेकिन ये इन बेसिस बना के कमीशन खुद नहीं कर। मैं ये आबिद जुबैरी साहब ये बात इसलिए भी आपसे पूछना चाह रहा हूं क्योंकि जब ये फैसला हुआ था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इसी साल 7 अप्रैल को, और वहां पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने आकर इलेक्शंस ना करवा पाने की वजह बताई थी कि हल्का बंदियां नहीं हुई, तो उसको वहां पर एक रीजन दी गई थी और ये लगता है कि उस रीजन को अपहोल्ड किया गया था कि अभी तो इलेक्शन हो ही नहीं सकते, तो अब इलेक्शन कमीशन दोबारा से कुछ ऐसा। विद अटमोस्ट रिस्पेक्ट, ये जजमेंट का हिस्सा नहीं था, ये उनकी तरफ से एक बात आई थी, ये जजमेंट का कोई हिस्सा नहीं था। ये जजमेंट इस टॉपिक पे जजमेंट ये थी कि वो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस या नो कॉन्फिडेंस पे वोट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, जो एक्शन लिए गए थे उसके बारे में था। मैं समझता हूं कि ये इलेक्शन कमीशन का काम है, वो हर वक्त उसको तैयार रहना होता है कि किसी वक्त भी असेंबली तहलील हो जाए उसको इलेक्शन करना होता है, वो उसको अपनी एक्सरसाइज डिलिमिटेशन और मर्दमशुमारी जो भी एक्सरसाइज होती है वो अपनी चलती रहे, लेकिन उससे डेमोक्रेसी को डीरेल नहीं होना चाहिए कि इस बेसिस पे कि जी वो फलाना ये हो गया। कि आप ईरान की एग्जाम्पल देखें, ईरान इराक जंगें होती रही, 8 साल वो जंग चली, उनके इलेक्शन हमेशा हुए सर। ठीक, अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बल्कि एक राय हमें सामने देखने को मिली जो कि आजम नजीर तारड़ साहब की तरफ से थी। आई एम श्योर यू मस्ट हैव रेड इट एज वेल। आजम नजीर तारड़ साहब ने यह कहा है कि अब केसेस पीटीआई के इस्लामाबाद हाई कोर्ट से लाहौर हाई कोर्ट लगवाए जा रहे हैं, और उसके पीछे उन्होंने रीजन दी कि जो पीटीआई के एक एमपी हैं उनको मिनिस्टर बनाया गया, एंड ऑन अकाउंट ऑफ दैट जो उनकी रिलेशनशिप है लाहौर हाई कोर्ट, तो ये अब केसेस लाहौर हाई कोर्ट में लग रहे हैं।
with utmost respect کا ٹرانسفر تھوڑی کو ایک ہائی کورٹ سے دوسرے ہائی کورٹ میں تھوڑی ٹرانسفر ہو جائے. نہیں, دے ٹرائنگ ٹو بلڈ اے کیس کہ جی یہاں لاہور ہائی کورٹ سے ان کو اب ریلیف ملے گی اور یہ ریلیف لینے کے لیے یہاں پہ یہ کیسز کو لے کر کر رہے ہیں. مجھے بڑی افسوس کی بات ہے, اگر میں نہیں سمجھتا اعظم نذیر طاہر صاحب اس طرح کی بات کر سکتے ہیں. وہ فیڈرل لا منسٹر ہیں, بہت اچھے بہت بڑے وکیل بھی ہیں. وہ اس طرح بات کورٹ, یہ تو کورٹ کے اندر کانفیڈنس کی بات انہوں نے خلاف کر دی کہ جی کورٹ پہ دیکھیں آپ منسٹر صاحب ہی عدالت سے یقین نہیں رکھیں گے تو پھر کون رکھے گا. یہ کیا بات کی گئی کہ جی وہ یہاں لگوا کے وہاں لگوا کے. کورٹ جو ہوتا ہے وہ آئین اور قانون کے حساب سے فیصلہ کرتا ہے. یہ تو بڑی عجیب بات ہے اگر یہ بات اس طرح, میں نہیں سمجھتا یہ بات اس طرح سے کی گئی ہوگی. ٹھیک, کوئی بھی درخواست گزار عابد زبیری صاحب الیکشنز کے معاملے کو لے کر کہ جی اس کی ایک اچھی خاصی کاسٹ ہے جو بیر ہمیں کرنی پڑے گی, تقریباً کہا جا رہا ہے پنجاب کے لیے 21 ارب روپیہ لگے گا, تو یہ کاسٹ ہم نے بیر کرنی ہے ایک ایسی صورتحال میں جہاں پر اکنامیکلی ہم بڑے مسائل سے گزر رہے ہیں اور ہمارے پاس پیسہ بالکل بھی نہیں ہے, خزانے خالی ہیں اور اکنامیکلی وی پریٹی ڈاؤن. تو کیا کوئی درخواست گزار عدالت سے جا کر اس کے اوپر ریلیف لے سکتا ہے یا کیس بلڈ کر سکتا ہے کہ جی یہ جنرل الیکشنز علیحدہ ہوں, مطلب قومی اسمبلی کے الیکشنز علیحدہ ہوں, سندھ اور بلوچستان کے ساتھ کلب کر کے, اور کے پی کے اور پنجاب کے علیحدہ ہوں, تو یہ ہمارے لیے پھر اوور آل جو کاسٹ ہے وہ مزید اوپر چلی جائے گی. تو اٹ شوڈ بی آل ٹوگیدر اینڈ فار دیٹ میٹر the elections, conducting the election should be delayed a little. لیکن میں نہیں سمجھتا اس پہ ہوگی. قانون آئین کے اندر اگر کوئی چیز ہے اس کے حساب سے آپ کو کام کرنا ہے. کاسٹ ایک حصہ ہوتا ہے, اگر الیکشن کمیشن کو وہ کاسٹ دینی ہوگی. ٹھیک ہے, ہم لوگ بہت بڑے معاشی مسائل میں پھرے ہوئے ہیں, لیکن اگر معاشی مسائل میں پھر تو الیکشن ہونا ہی نہیں چاہیے اس حساب سے, کیونکہ جب بھی جنرل الیکشن بھی ہوگا, پروونشل الیکشن بھی ہوگا, تو اس بھی بہت کاسٹ, اربوں روپے کی کاسٹ آتی ہے. تو پھر اس بھی نہ کرائیں کیونکہ ہم لوگ افورڈ ہی نہیں کر سکتے. یہ نہیں ہو سکتا. آئین جو بات کرتا ہے اس کے اندر آپ کو رہتے ہوئے کام کرنا چاہیے. کاسٹ ان کو کرنی چاہیے. دیکھیے آئین جو ہوتا ہے ہماری ڈیموکریسی جو ہوتی ہے, اگر ہماری یہاں اسٹیبلٹی ہوگی, پولیٹیکل اسٹیبلٹی ہوگی, تو انشاءاللہ ہمارے یہاں اکنامک اسٹیبلٹی بھی آئے گی. یہ جو ہماری یہاں اکنامک اسٹیبلٹی ہے یہ پولیٹیکل اسٹیبلٹی نہیں ہو رہی, کیونکہ یہ پولیٹیشینز ہم سے یہ درخواست ہے مل کے بیٹھیں, سارے اسٹیک ہولڈر مل کے بیٹھیں اور ملک کا سوچیں. بالکل صحیح جی. وی گوٹ ٹو ٹیک اے شارٹ بریک اوور جی. بریک کے بعد واپس لوٹ کر آئیں گے. تو چیمہ صاحب سے مجھے ایک بڑا اہم سوال پوچھنا ہے قومی اسمبلی کو لے کر, اس پر بات ہوگی ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک آفٹر بریک. ڈسکشن کو آگے بڑھاتے ہیں. چیمہ صاحب واپس آتے فوری طور پہ میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں, کیا آپ کی پارٹی کا ارادہ ہے کہ صدر صاحب آپ کے ہیں عارف علوی صاحب, اور وہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب سے کہیں کہ اعتماد کا ووٹ لیں, خاص طور پہ ایک ایسے وقت پہ کہ جب ایم کیو ایم بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ دوبارہ سے اکٹھی ہوئی اور اکٹھی ہو کر بھی وہ تنقید کر رہی ہے, اور فاروق ستار صاحب کا بھی بیان منظر عام پر آیا کہ جس میں انہوں نے کہا ہے کہ جی اسمبلی حکومت سے علیحدہ ہو جائیں. دیکھیں, ہم سمپل سی بات ہے کہ جب آپ کہہ لیں 3/4 آف پاکستان خالی ہو گیا الیکشن کے بغیر, جب آپ کہہ لیں کہ نمائندوں کے بغیر, اسمبلیوں کے بغیر لوگ ہوں گے, تو پھر کوئی ریزن نہیں بچتی کہ یہ اوور آل الیکشن میں, نیشنل الیکشن میں نہ جائیں. اور اگر پھر بھی نہیں جاتے تو پھر ظاہر ہے ہمیں یہ کرنا پڑے گا. پھر کیوں نہیں کریں گے, ہم انہیں ووٹ آف کانفیڈنس کا کہہ سکتے ہیں. اور ہم لگتا ہے کہ آپ کے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ معاملات ٹھیک ہو گئے. آج عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ جی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ لڑائی نہیں کی جا سکتی, ISI کو کرپشن کی روک تھام کے لیے کام استعمال میں لایا جا سکتا ہے, اور انہوں نے کہا ہے کہ میری کوئی ذاتی لڑائی نہیں ہے. تو لگ رہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ, کیونکہ یہ بھی ایک ایلیمنٹ ہے کہ اگر اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ آپ کی لڑائی جاری ہوتی ہے, اسی طرح سے معاملات ہوتے, تو یہ 186 بھی پورے نہیں ہونے تھے, اور پھر چودھری پرویز الہی صاحب نے بھی اسمبلی کو تحلیل نہیں کرنا تھا. تو یہ سب کچھ ہوا ہی مینج اس طرح سے ہے کہ تعلقات اب ٹھیک ہو گئے. دیکھیں, ہم آپ کہہ لیں کہ لڑائی والے لوگ ہی نہیں ہیں, ہم تو آئین اور قانون والے لوگ ہیں. ہم انصاف مانگیں گے, مانگ رہے ہیں, اور ہم نے تو گولیاں کھا کے بھی لڑائی نہیں کی. ہم تو خالی ہاتھ والے ہیں نا, خالی ہاتھ والے تو لڑائی نہیں کرتے. ہم دلیل کا اپنا کیا نام ہے, ڈفرنس آف اوپینین ہوتا ہے, موڈس آپرینڈی ڈفرنس ہوتا ہے, جمہوری قدروں پہ ڈفرنس آف اوپینین ہوتا ہے, وہ ہمارا آج بھی ہے. سو یہ رہے گا, بٹ آپ کہہ لیں ڈے ٹو ڈے میٹر میں بھی رہے گا. بٹ آپ کہہ لیں کہ لڑائی نہیں ہے, ورکنگ ریلیشن شپ تو بیسٹ رکھیں گے تو پھر بات بنے گی. ہم چاہ رہے ہیں کہ جب ہم آئے تو ڈیلیور کریں. اگر ہم نے ڈیلیور کرنا ہے تو یقیناً ہمیں ورکنگ ریلیشن شپ اداروں سے بھی بہتر ہوگا اور اپوزیشن سے بہتر رکھیں گے. کنکلوژن رانا صاحب آخر میں, پروگرام کو کلوز ہمیں کرنا ہے, آخر میں آپ کی طرف الیکشن ہو رہے ہیں, اور انشاءاللہ ود ان 1 ویک مریم نواز شریف صاحبہ
लाहौर में होंगी, पंजाब में होंगी, मियां नवाज शरीफ साहब इलेक्शन को लीड करेंगे। कहाँ, यूके से? हाँ हाँ इंशाल्लाह। नवाज शरीफ साहब यूके से लीड करेंगे? नहीं, पाकिस्तान में हम आएंगे। कोर्ट्स में जाएंगे। और इशू ये है कि अब इमरान खान साहब का बयानिया जो तो वो फिट चुका है। कोई कारकर्दगी, कोई एक कारनामा, 30,000 अरब कर्जा ले लिया पाकिस्तान के नाम पे, और कोई एक मेगा प्रोजेक्ट का नाम मुझे बता दो। तो अगर आप इलेक्शन के लिए इतने तैयार हैं, अगर आप इतने बब्बर शेर हैं, मियां नवाज शरीफ ने तो इतने ही आप बब्बर शेर हैं राणा साहब, तो वफाक कौमी असेंबली भी तहलील करें, बब्बर शेर हैं, आए मैदान में। गैर आईनी देखना, गैर आईनी कोई काम हम नहीं कर सकते। असेंबली को टाइम से पहले तहलील कर देना गैर आईनी कैसे है? आईन इजाजत देता है। नहीं तो आए पीटीआई अदम इत्मीनान मूव कर दे, और अगर हम इत्मीनान का पीटीआई तो है नहीं ना कौमी असेंबली में, है राजा रियाज साहब पीटीआई तो नहीं है। नहीं, अभी तमाम एमएनएज ने इस्तीफे एक्सेप्ट नहीं करवाए, और मेरी खबर यह है कि ये नहीं करवाएंगे। टांगे कांपती हैं। खैबर पख्तूनख्वा की असेंबली अभी तक रिजॉल्व खुद एतमाद का वोट ले लेना। और इंशाल्लाह इमरान खान साहब ने भी तो लिया था। के लोग ये देख रहे हैं कि जो ये पंजाब में महंगाई है, चीनी, आटा, सब्जियां, ये चीनी माफिया, ये शुगर माफिया, ये कौन? शुगर माफिया तो आपके साथ है सारे। सुलेमान शहबाज साहब की भी उनके साथ तस्वीर भी आई थी। कोई भी हो, लेकिन ये जो क्रशिंग सीजन लेट शुरू किया गया है, जिम्मेदार बड़ा परेशान है। और अल्हम्दुलिल्लाह हमने डीएपी की 14,000 की बोरी को 9,000 रुपए पर लेके आए। हमने सब्सिडी। चलें सर, प्रोग्राम को मुझे क्लोज करना है, मुझे प्रोग्राम को क्लोज करना है। पर सर एक गुजारिश है सर, पंजाब असेंबली का ये नया हॉल हो, ये सारा नई बिल्डिंग बनी, इमारत बनी है, दरवाजे भी नए थे, खुदारा प्लीज घबराहट में दरवाजे तो ना तोड़ें प्लीज। नहीं जी, वो हमने बाइकाट कर दिया, तो अब हमारे एमपीज को मुश्तबा या कुछ लोगों को जबरदस्ती तारा बंद कर दिया। ये नहीं करना चाहिए था। थोड़ा सा इंतजार कर लेते, आपकी अपनी पंजाब असेंबली है, टैक्स पेयर के पैसे शो ऑफ हैंड करें, क्योंकि 186 पूरे नहीं थे, इसलिए उन्होंने शो ऑफ हैंड की बात नहीं मानी। फिर हमने कहा कि हमारे 2-3 लोग खड़े। सर आप छोड़ दें सर, कब तक आप इसी तरह से उसमें। इशू ये है, इसके बावजूद हमने 186 इनकी बात को तस्लीम कर लिया है। अब ये आए, अवाम में आए, इंशाल्लाह अल्लाह ताला बेहतर करेगा। हमने अपनी कारकर्दगी के बाद वोट, लेकिन हमने स्टेट को बचाया है। ये मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब की आप अपने हल्के में तैयारी कर रहे हैं जी? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं समझता हूँ जिला ननकाना हो या लाहौर हो या पंजाब हो या खैबर पख्तूनख्वा, अब नवाज शरीफ की क्यादत में इलेक्शन जीतेंगे, और इंशाल्लाह हम विनर होंगे अल्लाह ताला की रहमत से। साहब आपकी बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, इसके साथ ही आज के प्रोग्राम का वक्त खत्म हो जाता है। मुझे मुमताज को दीजिए इजाजत, अल्लाह ने के बाद।